Hello students, welcome to RH Chemistry. So in today's video, increasing order 31 to 45 ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ 30 ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 55 ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 100 ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏರ್. ಸೊ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ reactivity, always reactivity increases down the group. Remember, down the group. Hence reactivity is beryllium less than, magnesium less than, calcium less than, strontium less than, barium. Then next one, so increasing order 32, increasing solubility. Always remember, in sulfate, group 2 sulfates, remember, always solubility decreases down the group due to decrease in hydration energy. Hydration energy is more for beryllium, hence beryllium sulfate is more soluble than magnesium sulfate, than calcium sulfate, than strontium sulfate, than barium sulfate. Very important. Remember this part. Next, increasing order 33, ionic character. Ionic character ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, as electronegativity difference increases, ionic nature increases. Ionic nature increases. Remember chlorine is more electronegative than all these metals, and in this particular case, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, as electronegativity increases, remember ಇಲ್ಲಿ electronegativity difference ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ as electronegativity difference increases, electronegativity ಅಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? electronegativity increases, remember ಇಲ್ಲಿ electronegativity difference ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ electronegativity increases, difference between two atoms electronegativity decreases. ಅಂದ್ರೆ in this particular case ionic nature decreases. ಅಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ಗೆ 2.0 ಇದೆ electronegativity, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1.5 ಇದೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂಗೆ 1.6 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? 2.0. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ionic nature. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ BCl3 is less than GaCl3 less than AlCl3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.5 ಇರೋದಕ್ಕೆ electronegativity Cl ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ionic nature will be more for AlCl3 then GaCl3 then BCl3. This is the order. Next, 34th, increasing Lewis acid nature. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. Remember Lewis acid nature, as size increases, Lewis acid nature decreases. Remember, ಅಂದ್ರೆ iron Cl3 is least Lewis acid nature compared to GaCl3 compared to AlCl3 compared to BCl3. BCl3 ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬೋರಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ accept the electron easily. Lewis acid nature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? accepting the electron, ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ giving the electron. So accepting the electron increases. Because of that reason, remember BCl3 is having good Lewis acid nature. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, Lewis acid nature in this case, see previous ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಈ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ BCl3 is more. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ,
ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಫ್ಲೂರಿನ್ is having completely filled one orbital and boron is having vacant orbital. Because of the vacant orbital it is showing Lewis acid nature. ಹೌದಾ? ಏನಾಗ್ತದೆ, because of the small size boron and fluorine is present very nearer to each other. Boron and fluorine present very nearer to each other. Hence, this pairing, andre this overlapping take place to form bond called as back bonding. Remember, back bonding anta ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ because of the back bonding in case of BF3, it is having least Lewis acid nature than BCl3, than BBr3, than BI3. Remember, BI3 is more Lewis acid nature. The reason ಏನು, BI3 ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋರಾನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ BI3 ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು BF3 ವೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಹೌದಾ? ಗ್ರೂಪ್ 14 ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು, +2 and +4. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, +2 decreases, sorry, +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ increases and +4 oxidation state stability decreases down due to ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಜರ್ಮಾನಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಟಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಲೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, +2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, +4 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಜರ್ಮಾನಿಯಂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್, ಟಿನ್ ಲೆಸ್ ದನ್, ಲೆಡ್. ಅದೇ ನಾವು +4 ತಗೊಂಡ್ರೆ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ +2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ undergo itself oxidation. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, if it is more stable in the oxidized state, then it can undergo oxidation which can act as a good reducing agent. ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲದು +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. When they act as a oxidizing agent, all these will converted into +4 oxidation state. But for lead, because of the inert pair effect, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, because of the inert pair effect, +4 oxidation state is less stable. +4 oxidation state is less stable. Because of this reason, remember, PbCl2 don't want to undergo oxidation at all. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lead Cl2 does not want to undergo itself oxidation. Andre it will never act as a reducing agent. So it is having very less capacity than SnCl2 than GeCl2 is the answer. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜರ್ಮಾನಿಯಂಗೆ +4 is more stable. Okay, here also +4 is stable. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟು +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ PbCl2 ಲೀಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ದನ್ SnCl2, ಲೆಸ್ ದನ್ GeCl2 ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ
should undergo self reduction. Oxidizing nature ಅಂದ್ರೆ it will undergo self reduction to form +2, it will undergo +2 and this will undergo +2. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, PB ಗೆ +4 more stable ಇದೆಯಾ, +2 stable ಇದೆಯಾ? So +2 is more stable. +2 is more stable. Hence, because of that reason, remember, lead compounds always in the +4 oxidation stack act as good oxidizing agent. Hence, the order is PbCl4 less than SnCl4 less than GeCl4 is the answer. So GeCl4 is the answer. Remember, lead +4 is less stable, +2 more stable. ಅದಕ್ಕೆ lead want to undergo self reduction to form stable +2. Hence, PbCl4 act as very good oxidizing agent. Next. So increasing Lewis basic nature. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Lewis basic nature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ability to donate electron. So ಇದು Lewis basic nature, ಹೌದಾ? It increases as size decreases. ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಡೊನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, because of that reason this lone pair of electron present on the lesser volume, remember, because of this can act as a very strong base. BiS3 ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, this is distributing over the large area. Because of the large area, large volume, the Lewis basic nature decreases for BiS3. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಇರಬಹುದು, 16 ಇರಬಹುದು, 17 ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರೂಪ್ 15 hydride act as a Lewis basic nature. So down the group, remember, down the group ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, down the group Lewis basic nature decreases. Remember that. ಅಂದ್ರೆ BiS3 is having lesser than SbH3 less than AsH3 less than PH3 less than NH3 is the answer. ಇದು ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಆಸ್ ಸೈಜ್ increases, bond strength decreases. ಹೌದಾ? ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ BiS3 is having least thermally stable than SbH3 than AsH3 than PH3 than NH3. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಅರ್ಸೆನಿಕ್, ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ hydrogen, because these are all hydrogen rich species. ಹೌದಾ? ability to give hydrogen increases as, remember, bond strength decreases. ಹೌದಾ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, BiS3 this time is more reducing than SbH3 than AsH3 than PH3 than NH3. Reason is very simple. Ability to give hydrogen increases as bond strength decreases. Very important point. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸಾರಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, as molecular mass increases, boiling point increases. No doubt in it. ಎರಡನೇದು, as hydrogen bonding increases,
ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಾಗ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ BiS3 ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ನೋಡಿ, BiS3 ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ SbH3 ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೂರು, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್. NH3 is more than ASS3 more than PH3, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ NH3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ASS3 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕಿಂತ NH3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 43rd increasing bond angle. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, as electronegativity of center in decreases, bond angle decreases. Very simple. As electronegativity of the center decreases, bond angle decreases. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈಗ NH3 ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದೋಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. As far as away from each other, hence bond angle will be more for NH3. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ PS3, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ASS3, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ SbH3, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ BiH3. Remember, this is the order for bond angle in this case. ಯಾವಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, PF3, PCl3, PBr3, PI3. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೆಲೋಜನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ಮತ್ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ BiS3, ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕತೆ, ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಎಫ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ PF3 ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BiH3 ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. PF3 ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ BiS3, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹೌದಾ, ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾರಿಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ PF3 is having less than PCl3, less than PBr3, less than PI3. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 102 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 101 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 100 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಇದು 96.3 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದ್ರೂ
ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಹೌದಾ PF3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ is more, center is less, bond angle will be less. Remember that point. Last one in this video, increasing Lewis base nature. ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆಸ್ ಅ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸ್ ನೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ NH3 PS3 ASS3 ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಸೆಂಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಹೇಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದವರು. ನೋಡಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದವರು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗ್ತದ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಹೌದಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದು, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, NF3 is having less than NCl3, less than NBr3, less than Ni3. ಬಟ್ Ni3 ಆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ Ni3 ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ 45 ಆರ್ಡರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.